Hey, you guys, thank you for tuning in for this podcast. This is your host, Architect Sagar Sauji, and you are listening to Arc Saga Dialogue Season 1. You can watch this episode and the whole series on YouTube. So let's talk with our guest today, Architect Girish Doshi, and learn about his time with one of the great architects of India, Architect B.V. Doshi. Today we have our guest, Architect Girish Doshi, Principal Architect at Navkar Architects, Pune. Having formerly worked with Master Architect B.V. Doshi at Sangat for 7 years, he has started his own practice in 1987. He has been deeply influenced by his engineer guru Vishnu Joshi for his construction techniques taught by him, known as Vishnu Paddhat. Sir has done a lot of his work in ferrogami and cost-effective construction. One can see in his design the sense of minimalism that follows and use of discarded or waste materials. He believes that light plays a decisive role in the design and which can be seen in the buildings he designed. He has won prestigious awards such as JK Cement Award in 96 and IIA Architect of the Year Award in 2005. He also follows his passion of teaching. Let us now know more about his journey, philosophy, and art of storytelling from the man himself. I welcome to you, sir, on the talk today. So, hello, sir. It is my honor to have an interview with you. So, my first question to you is, what has been your inspiration for architecture? Mm, See, this is around, I think, before joining college. I'm talking about the years, which is like 1970, 72. We were staying in one flat scheme. Till that point of time, my father didn't had a bungalow, which he built later on. So there were 12 flats, and we were like a Wada kind of all Gujaratis were staying together. And to my luck, Manorama Ben, I consider her my guru because she introduced me to architecture, and she was our neighbor. We were staying in flat number 10, and she was at flat number 11. And she came back from Africa, and she had a relation, or rather, they were personally knowing Gandhiji. She and her husband, totally Gandhian. And somehow at that very tender age, I really started admiring them because they wore khadi, and their talking was very different. And slowly I started going to her house, and she started talking to me. And she was aware that I do these drawings, because I did very large drawing on one wall actually in my house. So she came and she told my mother that if he joins as art, in art field, it won't be good. He will not make money. So there is another field called architecture where engineering and even art both goes together. And though my mother was not didn't understand much, but luckily I was there while she was talking to my mother, and uh, I got excited. And I started talking to my elders about how what goes about architecture education. And my elder brother, he helped me, and I joined. Luckily, my score in metric, we had a metric at that point of time, was good, and I immediately joined architecture. Fees were like 250 rupees and things like that, and our principal took my interview, and he asked me, you can go to, with your marks, you can be a doctor also. Why won't you be an architect? So by that time, I had little understanding of the process of architecture. I said, no, sir, I will continue with architecture. That is how I joined actually. And unfortunately, in my first year, I failed. I had a two less mark in engineering. And because of that, what happened is my father said that now your pocket money is cut. And it was good for me because I started sitting in
library, and we had a pretty good library at that point of time. And luckily, we had this five books of Corbusier, and I started reading that. Though my English was not good, but my sense of drawing, understanding cross section was quite good, and I started liking his buildings. And then slowly I geared up for my first year, and that then on I was very serious student. I used to sleep in afternoon. I stopped that, and I was very active and started a job also in one from H.N. Kadam, an architect, and I worked with him for 5 years. And most of my drawing training came from there. And I think I was a good student. My designs were taken well and all that. And because of Corbusier, I thought that if I continue further, then I have to go to a firm. And I had a two, three options. One of the options was Balkrishna Doshi. And luckily, during my final year NASA, I went to Ahmedabad. NASA was in Ahmedabad. This was, I think, 1979. And I was asking one of the students, who is that man with purple? He had a purple jabba and lehenga. And he said he's the one who has started this college. And his name is Balkrishna Doshi. I was amazed, because everybody was with tie and suit and things like that. This guy was like, long hair, and somebody told me that his new office building is on nearby. You can go and see it. It's very beautiful. And then I went to his office. It was under construction. Windows were not there, but spaces. I was taken aback by spaces and landscape, and the way building was merging with landscape. And I said, this is it. I have to come here after my graduation. And I took first train after my graduation, last paper, and with few drawings, I went to his office, and one of my friend Nandu Muthe also was with me, and both of us wanted to work in his office. But he took Nandu. Nandu was a bit serious and senior to me, and he was really good. And he told me that you go to Hasmukh Patel's office, and eventually you can come to my office. But I didn't stop, I started working with Nandu. So I was working in both the offices. And soon I joined his office. One day he came on Sunday and he angrily asked me, तुला काय पाहिजे? So I said, काही नाही सर, तुमच्याबरोबर काम करायचंय आणि ठीक आहे. कधी सुरू करणार? म्हटलं सर ऑलरेडी मी आता तुमच्या ऑफिसमध्ये 6 महिने काम करतोय. I will just continue. And I went inside the office. And that is how our relationship started. And it is till date, it's almost like 40 years. I feel as if it was yesterday. So my second question was, how was your architecture experience as a student and as an architect? And then how you started your firm? What were your challenges for starting the firm and everything? माझ्या शाळेच्या दरम्यान, कॉलेजच्या दरम्यान, माय रुटीन वॉज व्हेरी सिम्पल. सकाळी आम्ही 7ला कॉलेज सुरू व्हायचं आणि कॉलेज साधारण 1 वाजेपर्यंत संपायचं. त्याच्यानंतर मी घरी जाऊन जेवण करून लगेच परत यायचो. सायकलवर सगळं असायचं. परत येऊन मी लायब्ररीत बसायचो आणि 3 वाजता मी H.N. कदमच्या ऑफिसला जायचो. आय यूज टू वर्क देअर टिल 8 o'clock. परत घरी जाऊन जेवण करून मग मी रात्रभर ड्रॉइंग करायचो. मला ड्रॉइंग करायला खूप आवडायचं आणि एकच माझं एंटरटेनमेंट होतं ते म्हणजे विविध भारती. म्हणजे मी विविध भारती अजून कारमध्ये असेल मी विविध भारती ऐकतो. सगळे प्रोग्राम मला, आणि तेव्हा टीव्ही पण आला होता, पण आय वॉज नॉट इंटरेस्टेड. माझी रूम 3rd फ्लोअरला होती बघण्याच्या. सेक्युरिटेड रूम विथ टॉयलेट. मी ऑलमोस्ट हॉस्टेलाइज सारखंच राहायचो. एकटाच असायचं. फक्त एक बेल होती, आईने बेल वाजवली की जेवायला जायचं. खूप छान जीवन होतं. म्हणजे खूप स्वतःमध्ये मी होतो. मला फ्रेंड्स वगैरे होते, कधीतरी मी बाहेर जायचो, पण मोस्टली मी ऑल द टाइम आय वॉज विथ माय सेल्फ. आणि ते जे 5 वर्ष होते,
आय थिंक कुठेतरी त्या 5 वर्षामध्ये माझ्यामध्ये जो सिरियसनेस आला किंवा मला जी काही दिशा दिसायला लागली की आर्किटेक्चर मध्ये मी आयुष्यभर सर्वाईव्ह होऊ शकतो याची जी स्ट्रेंथ लागते ती मला मिळाली. मला असं वाटायला लागलं की मी अजून सिरियस होऊन कुठल्या तरी चांगल्या फॉर्ममध्ये जायला पाहिजे. हे झालं माझं. आणि दोषीला नंतर मी 7 वर्ष दोषी सरांबरोबर होतो. तो काळ तर अप्रतिमच होता. त्याचं काही वर्णन. That is a dream. Work with नॉट him. रिअली ड्रीम. या ऑफकोर्स इट इज ड्रीम फॉर मी. पण मी खूप काम करायचो. सकाळी ऑलमोस्ट 7 पासून कधी कधी आम्ही रात्रभर ऑफिसमध्ये राहायचो. थोडस एक ऍक्टिव्हिजम सारखं होतं. असं नाही की आम्ही प्रत्येक वेळेस कामच करत होतो. पण 3-4-5 मित्र होते जे पुण्यात आणि मुंबईवरून आले होते आणि आमचा मराठी ग्रुप होता. आणि आम्हाला असं एकमेकाशी राहायला आवडायचं. आम्ही सगळे पडीक राहायचो. आपण जे म्हणतो पडीक राहायचो तिथं. एकत्र कुठेतरी जेवायला जायचो. पैसे खूप कमी होते. मोस्टली एक खोडियार म्हणून रेस्टॉरंट होतं शेजारी. ते आम्हाला 3-3 महिन्याचं क्रेडिट द्यायचं. तर त्या क्रेडिटमध्ये आमचं काम भागायचं. आणि तिथं एक ड्रायव्हिंग थिएटर होतं. तिकीट थोडंसं महाग होतं पण आम्ही समाव मॅनेज करून महिन्यातनं एकदा किंवा 15 दिवसातनं एकदा जायचो तिथं. आणि बाकी एकदम निरागस सिंपल जीवन होतं. सकाळी उठायचं, ऑफिसमध्ये जायचं, रात्री घरी यायचं, परत झोपायचं. असे जवळजवळ 5 वर्ष गेले. आणि 5 वर्षानंतर मी लग्न केलं. मला अजून 2 वर्ष काम करायचं होतं सरांकडे. पण माझी आई आली आणि शी वॉज ॲडमंट की नाही, मी साधनाला घेऊन जाते, अर्जुनला घेऊन जाते, तुला यायचं असेल तर ये, नाही तर तू इथंच राहा वगैरे काय. मग दोषी पण हसायला लागले आणि दोषी म्हणाले ठीक आहे, तिथं आपल्याकडे एक नवीन प्रोजेक्ट आलाय. तेव्हा त्याचं नाव मीडा होतं. आता आपण त्याला यशोदा म्हणतो. यू जॉईन ॲज अ क्लार्क ऑफ वर्क. आणि तिथं मी ऍक्च्युली अजून एक माझे गुरु भेटले. मला वडके म्हणून एक PWD इंजिनियर होते. आणि त्यांनी मला साईटवरची सगळी कामं जी असतात, खुदाईपासून बांधणं आणि सगळं, आणि टेंडर किंवा एस्टिमेट्स कसं बनवायचे, आणि त्याचा मी खूप आभारी आहे. म्हणजे अजून मी त्यांना भेटत असतो. एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजिनियर. आणि ऑफकोर्स मधल्या काळामध्ये मला माझे दुसरे एक अजून गुरु आहे विष्णू जोशी, ऍब्सोल्युटली ग्रेट इंजिनियर. त्यांना पण मी भेटलो दोषीकडे असताना. 82 मध्ये मी त्यांचं वर्कशॉप होतं पेनला, मुंबईच्या जवळ. तिथं मी राहायला गेलो आणि त्यांनी खादी ग्रामोद्योग वरती एक छान वर्कशॉप घेतला होता. आणि सरप्राइझिंगली त्या वर्कशॉपमध्ये इलेक्ट्रिशियन, मेसन अशा प्रकारच्या लोकांना त्यांनी बोलवलं होतं. जवळजवळ 30 लोक होती. आणि माझं काम सगळं गोष्टी कोऑर्डिनेट करायचं होतं. आणि त्यांच्या मिसेस मालकीताई त्या पण असायच्या टीचिंग मध्ये. मी सगळे मोठे मोठे ड्रॉइंग करून भिंतीवर लावले. आणि तिथून मी सगळ्यांना कारिगरांना एक्सप्लेन करायचो. आणि वर्कशॉप म्हणजे आम्ही काही सिमेंटची कामं केली, विटेची कामं केली, बेसनला शिकवलं. तो एक जो 2 महिन्याचा जो काळ होता तो आय ओपनर होता. तिथं मला कन्स्ट्रक्शन बद्दल माहिती मिळाली. असं या 3 गुरुमध्ये आर्किटेक्चर, त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन आणि बाकीच्या निटीग्रिटी त्यांच्याकडनं, वडकेकडनं हे मी शिकलो. म्हणजे आणि इतका जवळचा तो काळ होता. 7 वर्षात ते सगळं घडलं. लग्न पण झाला, मुलगा पण झाला. ते 7 वर्ष माझ्यासाठी खूप इव्हेंटफुल होते. एकूण एक दिवस मी एन्जॉय करायचो. सेफ्टला जायचो. आम्ही त्यावेळेस काही संघात आणि जयपूरचे ड्रॉइंग्स केले, मिनिएचर ड्रॉइंग्स. आता ते खूप फेमस आहे. इव्हन आता सरांची रिसेंट बुक आहे त्याच्यावरचं जे ड्रॉइंग आहे ते पण मी केलेलं आहे. तर तो एक पार्ट होता साधारण वर्षभरात, ज्याच्यामध्ये आम्ही ऍक्च्युली तिथं सेफ्टमध्ये राहून स्क्रीन पेंट केली, स्क्रीन पेंट्स केल्या आणि ड्रॉइंग्स केले. खूप छान म्हणजे जो भाग होता. आणि सरांची एनर्जी अद्भुत होती. ते प्रश्न विचारायचे आणि निघून जायचे आणि आम्हाला ती उत्तरं शोधावी लागायची. सारखे ते काहीतरी प्रश्न टाकायचे. परदेशावरनं आले तर जे मास्टर आर्किटेक्ट भेटायचे त्यांच्याबद्दल गोष्टी सांगायचे. आम्हाला पेन गिफ्ट करायचे. इंक पेनची आम्हाला सगळ्यांना सवय आहे ज्यांनी दोषीकडे काम केलंय, बिकॉज ही इज ऍब्सोल्युटली ग्रेट इंक पेन. आणि
त्यांचा सेन्स ऑफ स्केल आणि अंडरस्टँडिंग ड्रॉइंग कसे करायचे फक्त बघत राहायचो आम्ही. म्हणजे त्यांना सारखे निरनिळ्या साईजचे ट्रेसिंग पेपर लागायचे, ते मी त्यांना परफेक्ट पुरवायचो. आणि एक कमांडरशिप असते ना की सरांना जे पाहिजे सगळं सरांसाठी, म्हणजे दुसरं त्या 7 वर्षाचं जीवन दुसरं काही नव्हतंच. मी गुरुपूजा नाही म्हणणार का, आता सगळ्या अशा गोष्टी ऑल्ड फॅशन वाटतात, पण मला असं वाटतं की नाही, ते ओल्ड फॅशन कधीच होणार नाही. कारण ते जी गुरु शिष्य परंपरा किंवा गुरु शिष्य जे रिलेशनशिप आजपर्यंत मी एन्जॉय करतो. अजूनही मी लकीली सरांशी बोलतो. तर मला असं वाटतं की या गोष्टी टाइमलेस आहे, कधीच फरक नाही येणार. सो I recommend that if you, after your graduation, if you, rather than going abroad, if you first 5 years of your life, you stay with somebody who's a guru, and then maybe if you feel you can go for post graduation. So the third question for you is, sir, what is your philosophy for design? See, basically, I'm into kind of a minimalism. I wouldn't say completely minimalism, but I love to use less material. Like my main ingredients is concrete block, and I like plaster also. So I plaster the building and I paint it white. So mostly I prefer whitewash, but nowadays we have other options also. And so many places I have used even white cement as a paint from outside. So it takes care of cracks, and our is a Visham weather where what happens is that during the afternoon it is too much, at night it can be very cool. So त्याच्यामध्ये त्या व्हेरिएशनमुळे काही गोष्टी घडतात. बट आर्किटेक्चर मध्ये 3 गोष्टी मला आवडतात. वन इज स्पेस, अदर इज लाईट. आय लव्ह लाईट. लाईटचे खूप व्हेरियस प्रकार शोधून काढले. म्हणजे दोशींचं जे स्वतःचं ऑफिसचं कॅबिन आहे, दॅट इज अ ग्रेट इन्स्पिरेशन. सरांना आम्ही कधी पण बाहेरनं बघायचो काचेमधनं, त्यांच्या वरती जी लाईट पडायची वरनं, 30ची लाईट असायची. आम्ही जर लवकर ऑफिसला गेलो असो 7 वाजता आणि 12 वाजेपर्यंत ती जी लाईट ज्या पद्धतीने मूव्ह व्हायची, आणि मध्ये कधीतरी एखादं ढग जायचा बाहेर, त्या ढगामुळे सगळा तिथं स्लाईट अंधार व्हायचा रूम मध्ये. नेचर ऑलमोस्ट तिथं खेळतंय दिवसभर असं आम्हाला वाटायचं. निसर्ग, आणि ते ऑफिस खूप निसर्गप्रिय आहे. म्हणजे त्या ऑफिसमध्ये कुठं बिल्डिंग आहे आणि कुठं झाडं आहे हे कळतच नाही. आणि तो त्या बिल्डिंगचा ग्रेटनेस आहे. आय थिंक इट्स वन ऑफ द masterpiece of world actually. I would rank it very highest level of architecture. So तिथं जे दोशींची जी टेक्निक होती की कुठं थांबायचं, इव्हन चार्ल्स कोरिया पण म्हणायचे की आर्किटेक्चरच्या जीवनामध्ये कुठं थांबायचं याला खूप महत्व आहे. कारण आपल्याकडे कधी भरपूर पैसे असतात क्लायंटकडे आणि आपण करत जातो आणि त्याच्यात आर्किटेक्चर कुठं मागं राहतं ते आपल्याला कळतच नाही. तर त्यामुळे मटेरियल जे आहे ते खूप कमीच पाहिजे. म्हणजे मला नॅचरल स्टोन मध्ये काही कोटा स्टोन किंवा 3-4 दगड आवडतात, तीच मी वर्षानुवर्ष वापरतो. पूर्वी मी व्हाईट मोझेक टाईल पण वापरायचो. 0 नंबरची ब्युटिफुल मोझेक टाईल्स मिळायच्या आणि खूप स्वस्त मिळायच्या, म्हणजे साधारण 10 रुपये स्क्वेअर फूट वगैरे. आणि मध्ये मग मी जैसलमेरचे तुकडे घेऊन आलो राजस्थानवर. 6x6चे तुकडे आपण मी अख्ख्या घरामध्ये, पहिल्याच्या घरामध्ये वापरले. त्याच्यामध्ये काय होतं की अगदी लाकडाचा फ्लोर आहे तसं त्याचं फील येतं. अशा निरनिराळे प्रयोग मी करत राहिलो, जिथं कमीत कमी कॉस्ट मध्ये इफ आय कॅन अचीव्ह मोर असं माझं असायचं. आणि त्या कमी मटेरियलमुळे मला लुई बार्गनचं काम आवडतं. माझे एक दुसरं ज्यांचं भारतामध्ये मला खूप काम आवडतं ते म्हणजे लिओ परेरा. आणि लकीली लिओ परेरांचं घराचं बांधकाम मी दोशीकडे असताना चालू होतं आणि मी समाव ते शोधलं आणि मी रोज तिथे जायचो. माझे मित्र पण होते, अजितराव म्हणून, ते आणि मी ते इंग्लिशमध्ये बोलायचे आणि मला ते खूप आवडायचं. मला इंग्लिश केव्हा इम्प्रूव्ह करायचं होतं.
So Ajit was like guru to me. Language, still I love him for the way he expresses himself. So, पण आम्ही दोघं तिथे जाऊन शोधायचा प्रयत्न करायचो की लिओ परेरा काय प्रयत्न करतायत, कसं करतायत, लाईट कशी देतात आणि स्पेसेस कसे क्रिएट करतात, खिडकी खाली वर केल्याने काय फरक पडतो, बसल्यानंतर खिडकीतनं बाहेर दिसायचं, उभं राहिलं तर खिडकीतनं बाहेर दिसायचं नाही, खड्डा फिटिंग होतं त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही बसला की बारीकशी अशी हॉरिझॉन्टल खिडकी होती आणि त्याच्यामध्ये बाहेर त्यांनी असा छोटासा माउंट केला होता तो दिसायचा. असे जे काही मेथड्स किंवा जे काही आम्हाला लाईव्ह जे शिक्षण अहमदाबाद मिळालं अहमदाबादला, तेव्हा हसमुख भाई देना बँक नावाचं एक बिल्डिंग करत होते आश्रम रोडवर आणि खूप अद्भुत बिल्डिंग होतं ते. त्याचं जे कॉन्क्रीटचं काम होतं किंवा ज्या पद्धतीने एअर कंडिशनिंग केलं होतं ते सगळं आमच्यासाठी नवीनच होतं. त्यामुळे सायकलवरती खूप फिरायचो आणि सगळीकडे जिथं चान्स मिळेल तिथं आत जाऊन अरविंद जोशी म्हणून माझे एक सिनियर आर्किटेक्ट मित्र होते तिथे, ते फर्निचर मध्ये खूप सुंदर काम करायचे, स्टेनलेस स्टीलचं फर्निचर बनवायचे आणि अजूनही आम्ही भेटत असतो. आणि त्यांनी विकांबरोबर काम केलं होतं. खूपच अद्भुत असे ते आर्किटेक्ट आहेत. खूप वेल नोन नाहीये पण माझ्यासाठी ते खूप महत्वाचे. माझ्या डेव्हलपमेंटसाठी अरविंद जोशी खूप महत्वाचे. तसेच मी हसमुख भाईकडे जेव्हा होतो तिथं पण काही सिनियर आर्किटेक्ट बरोबर माझी मैत्री झाली आणि मी त्यांच्याकडनं पण त्यांचं नाव गुंजारी आहे, ते सिनियर आर्किटेक्ट होते हसमुख भाईंच्या ऑफिसमध्ये. तर गुंजारी यांचाही वाटा खूप मोठा आहे माझ्या जीवनामध्ये. त्यांच्याशी जे काही माझे ते यंग एज मध्ये संवाद व्हायचे आणि वर्किंग ड्रॉइंग जे करायचं मला खूप शिकायला मिळालं आणि अजूनही आम्ही लकीली कॉन्टॅक्ट मध्ये आहोत. वीकली आम्ही व्हॉट्सअपवरती एकमेकांशी बोलतो. सो काही एक चांगलं छान फॅमिली सारखं अहमदाबाद मध्ये माझं रिलेशन झालं. अचानक श्रीलंकेवरनं 2 आर्किटेक्ट आले, हिरांती वेलन भावे, आणि दोघांना मी मदत केली आणि आता अजूनपर्यंत हिरांती माझी मैत्रीण आहे खूप चांगली. श्रीलंकेमध्ये मी 2-3दा तिच्याकडे जाऊन आलो. अशा खूप गोष्टी घडल्या दोषींच्या ऑफिसमुळे. मला विन्सेंट जोशी किंवा अशा जे मोठे दिग्गज लोक आहेत त्यांना भेटायला मिळालं. त्यांचं गाणं समजायला मला इथल्या मैफिलीचा उपयोग झाला आणि ती जी दोषींच्या इथली जी ट्रेडिशनल गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये या गोष्टीमध्ये तुम्ही ऑटोमॅटिक गुरफटून जाता आणि कुठेतरी त्या गोष्टी तुम्हाला चांगलं आर्किटेक्चर करण्यामध्ये हेल्प करतात. लाईट आणि स्पेस आणि जीवन, म्हणजे मला असं वाटतं की जीवन भारतामध्ये फॅमिली लाईफ ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आपल्या इथे बऱ्याचदा अजून जॉईंट फॅमिली असतात. खूप जॉईंट फॅमिलीची घरं पण केली आणि त्याच्यामध्ये मला प्रत्येक आजी आजोबा आणि घरातील सगळ्या लोकांशी भेटायला आवडायचं. त्यांचे गोष्टी मी त्यांच्याशी गप्पा मारून काढून घ्यायचो की त्यांच्या मनामध्ये काय. आणि ते कुठंतरी ते गोष्टी सगळ्या जसं मी एक नाशिकला घर केले घरा निवास म्हणून, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टीचा मला खूप छान वापर करता आला. थोडासा मोठा प्लॉट होता आणि श्रीमंत पण होते, पण आतून मी फक्त लाईन प्लास्टर केलंय, खाली पोटास पण फ्लोर आहे, आतून बाहेरून बिल्डिंग व्हाईट आहे. विंड केचर आणि टर्बो व्हेंटिलेटरचा वापर करून व्हेंटिलेशनच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये शिकलो मी. आणि जेव्हा वेळ मिळेल किंवा जेव्हा असं एखादं घर वाटेल, जसं खडकेंचं घर आहे त्याच्यामध्ये त्या गोष्टी वापरल्या. सो असं एक एक पायऱ्या मी चढत गेलो आणि कुठेतरी काहीतरी छान होतंय आजूबाजूला. माझ्या आजूबाजूला चांगले विद्यार्थी गोळा व्हायला लागले. म्हणजे इतके छान विद्यार्थी मिळाले. एक आहे प्रसन्ना मोरे, जो जवळजवळ 14 वर्ष माझ्याबरोबर होता आणि आता तो खूप अद्भुत असं आर्किटेक्चर करतोय. तर अशी लोक माझ्या जीवनामध्ये आली आणि ते लोकच मला आळशी होऊ द्यायचे नाही. सारखं काम मागत राहायचे आणि सारखं काम करत राहिलं. मध्ये कुठेतरी मी कॉलेजमध्ये शिकवायला पण लागलो
त्याला मी शिकवण्यापेक्षा मी स्वतः शिकतोय असं मला नेहमी वाटतं. कारण तुम्हाला ते तेवढे 8 तास तुम्हाला तिथं विद्यार्थ्यांबरोबर राहायला मिळायचं आणि विद्यार्थी तुम्हाला निरनिराळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारत राहतात आणि तुम्हाला त्याच्यावरती विचार करावा लागतो. आणि कुठेतरी एक ते पण माझ्या जीवनामध्ये आलं आणि मला ते समाव आवडायला लागलं. मला असं वाटत नाही मी खूप चांगला शिक्षक आहे, पण मी त्यांना काही गोष्टी अशा देऊ शकतो की जे त्यांना आर्किटेक्चर मध्ये हेल्प करतात, की ज्या कदाचित भाषेमध्ये नसेल, पण मी ज्या पद्धतीने त्यांना स्टोरीज नरेट करतो. स्टोरी टेलिंग मी जोशी साहेबांकडनं शिकलो, की ज्याच्यामध्ये जोशी सारखे तुला आठवत असेल तर सरांनी दिल्लीला फॅशन टेक्नॉलॉजीचं बिल्डिंग केलं होतं, किंवा डायमंड बुर्स मुंबईला, त्याच्या खूप अद्भुत अशा स्टोरीज त्यांनी केल्या होत्या. त्याचं तिथून त्यांची जी सुरुवात झाली आम्हाला ते कळायला लागलं की स्टोरी टेलिंग मध्ये पण पॉवर असू शकतो. इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे मी जसं ब्रिक बिल्डिंग मध्ये मी ब्रिज केलाय, किंवा काही घरांमध्ये मी ब्रिज आणि काही गोष्टी एड केला, म्हणजे पोएट्री विंडो किंवा त्याला मी टाइमपास रूम म्हणतो, अशा काही गोष्टी. किंवा एक डायनिंग टेबल छोटस मी बाहेर काढायचं जिथे दोघं जणच बसू शकतील आणि कॉफी किंवा चहा घेऊ शकतील. कधी ते घडायचं, कधी ते नाही घडायचं, पण माझं इंटेन्शन छान होतं की जीवनाचं कुठून जर चंद्र दिसला, कुठून सूर्याचे किरण दिसली, म्हणजे आता मी जे स्कायलाइट करतो त्याला मी वरती प्रोटेक्टिव्ह ग्रिल देतो, त्या ग्रिलची जी लाईट खाली पडते, एक खडके म्हणून माझे क्लायंट आहेत, त्यांच्याबरोबर आमची आर्ग्युमेंट झाली माझी की आपण अख्खं घर आतून व्हाईटच ठेवायचं. ते म्हणाली का, तर म्हटलं कधीतरी तुम्हाला असा एक सूर्याचा रंग त्याच्यावर दिसेल की अख्खं घर तुमचं जांभळं झालंय किंवा अख्खं घर तुमचं शेफ्रॉन कलर मध्ये झालंय असं वाटेल तुम्हाला, आणि तुम्ही मला बोलवाल. आणि खरोखर तसं घडलं. आणि लकीली मी त्यांच्या घराजवळच होतो, लगेच मी 10 मिनिटात त्यांच्या घरी पोहोचलो. अख्खं शेफ्रॉन कलर मध्ये झालं होतं घर. आणि मग त्यांनी लगेच कॉफी बनवली, आम्ही एकत्र कॉफी घेतली. आणि चंद्राची जी रात्र असते पूनम, ते म्हणतात की रात्री लाईट चालू करत नाही. अशा ज्या काही छोट्या गोष्टी आपल्याला या जर्नीमध्ये मिळतात. काही मित्र, तर सगळ्या क्लायंटला मी मित्र केलं, माझी फॅमिली केली, आणि एक खूप सुंदर असं मी म्हणेन की कदाचित आर्किटेक्चर वर खाली असू शकतं, पण एक जे मी विश्व निर्माण केलं माझ्या आजूबाजूला, आणि त्याच्यामध्ये मी जे जगतोय, किंवा मी संध्याकाळी रुपालीत जातो 5 वाजता, 10-15 मित्र आम्ही भेटतो, एकामेकाशी बोलतो. सर्वात सिनियर मी असल्यामुळे त्यांना रडायला माझाच खांदा असतो. म्हणजे मीटिंग संपली की माझ्या खांद्यावरती खूप पाणी असते, सगळ्यांचं रडून होतं त्याच्यावर. तर म्हणजे म्हणायचा मुद्दा की प्रत्येकाचे काही प्रश्न असायचे आणि माझ्याकडे कधीतरी उत्तर असायची, कधी नसायची, पण मी असं थाटात सांगायचं की मला सगळं कळतं. एनिवे, ते एक छान आम्ही ते उभं केलं. त्याच्यात मग रोड नावाचा आमचा एक ग्रुप झाला, रूम ओपन टू आर्ट डिझाईन. त्याच्यात आम्ही जवळजवळ 2006 पासून मी चालवतो. भरपूर कार्यक्रम केले, आणि त्याचा संदर्भ असा होता की यंग आर्किटेक्ट आणि प्रॅक्टिसिंग आर्किटेक्ट हे दोघं तिथं भेटायचे. ज्या आर्किटेक्टला तुम्ही भेटू शकत नाही, त्या आर्किटेक्ट कधीतरी त्यांना चान्स मध्ये तिथं भेटून जायचे, आणि प्रोग्रामच्या नंतर तुम्ही एकमेकाशी बोलून मग मी घरी जाता. असं तर ते छान हे आहे, ग्रुप चांगला आहे, आणि त्या ऍक्टिव्हिटी चालू असतात. हल्ली जरा थोडं कमी आहे, पण आय गेट टाइम आणि हे चालू असतं. अशा काही गोष्टी झाल्या. म्हणजे आर्किटेक्चर बद्दल मला खरं खूप बोलायला आवडत नाही, कारण ते इतकं मिथिकल आहे, खूप मिथ आहे, आणि खूप बट द जर्नी इज इम्पॉर्टंट. लपलेलं आहे. म्हणजे आर्किटेक्चर खूप ग्रेट आहे, पण ते लपलेलं आहे. कधी तुमच्याकडे येतं, म्हणजे कधीतरी मला असं वाटतं की कोणीतरी तुमच्या खांद्यावर येऊन बसतं, तुम्हाला सांगतं की असं कर, असं कर, असं कर, आणि मग ते निघून जातं. कारण एखादं बिल्डिंगचं झाल्यानंतर, स्पेशली ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ती झाल्यानंतर अजूनपर्यंत मी शोधतोय की पहिला पॉइंट काय होता आणि कसं डिझाईन केलं. माझ्यासाठी पण मलाही कळायला ते मार्ग नाहीये की ते बिल्डिंग कसं झालं. सो
असं मी म्हणतोय की कुठेतरी ते आपल्या खूप डीप मनात असतं. करेक्ट. When it requires, it comes out.